इस അധ്യയനം में आप सबको मैं स्वागत करता हूँ. ദൈവവചന പഠനത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. Today we are going to look Matthew Gospel chapter 15 and 16. മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം 15-16 അധ്യായമാണ് ഇന്നത്തെ പഠനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം 14 अध्याय വരെ നമ്മൾ തീർത്തു. पिछले हफ्ता हमने 14 चैप्टर को हमने ख़त्म किया था. तो हम लोग 15 अध्याय में हम लोग आएंगे. चैप्टर 15 में फर्स्ट 20 वर्ड्स में अपने ध्यान को हम लोग लेके आएंगे. फर्स्ट 20 वर्सेस. So I would request you to have your Bible and if possible notebook or a digital material if you have any, so you can अपना डिजिटल में लिख सकते हैं या टैब में या मोबाइल में या नोटबुक में. बाइबल भी आपके हाथ में रहेगा तो अच्छा रहेगा. तो पहला 20 वचन को देखेंगे. 15 अध्याय का पहला 20 वचन. सो द फर्स्ट 9 verses, ആദ്യത്തെ 9 വാക്യങ്ങൾ ജീസസ് is speaking to the Pharisees. परमेश्वर यीशु मसीह फरीसियों से बात करता है. കർത്താവ് പരീശന്മാരോട് സംസാരിക്കുന്നു. ദെൻ ഉസ്കെ ബാദ് നെക്സ്റ്റ് 10-14 10 തൊട്ട് 14 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ജീസസ് ഇസ് സ്പീക്കിംഗ് ടു ദ ക്രൗഡ്സ്. യേശു പുരുഷാരത്തോട് സംസാരിക്കുന്നു. യേശു മസീഹ് ഭീഡ് സെ ബാത് കർത്താ ഹൈ. एंड देन चैप्टर 15 से लेके 20 Jesus is speaking to the disciples. शिष्यन्मारोड संसारिക്കുന്നു. Okay, so this is how हम लोग पहला 20 वचन को देखने के लिए जा रहे हैं. ആദ്യത്തെ 20 വാക്യങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ we should notice one thing. ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, जीसस का अर्ली मिनिस्ट्री में क्राउड का रिसेप्शन बहुत ही अच्छा था. मतलब लोग यीशु मसीह को बहुत अच्छे तरीके से रिसीव किया. एंड जीसस वाज पॉपुलर. यीशु मसीह को बहुत पॉपुलर था और यीशु കർത്താവിന് വളരെ ആൾക്കാർ റിസീവ് ചെയ്തു, വളരെ പോപ്പുലർ ആയിരുന്നു എന്ന ആദ്യത്തെ സമയം, അതായത് കർത്താവിൻ്റെ ആ ശുശ്രൂഷയുടെ ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ, अर्ली टाइम ऑफ मिनिस्ट्री. बट स्लोली हम लोग देखते हैं कि जो रिसेप्शन है इट इज़ गोइंग नॉट वेल एंड देयर इज़ मोर ऑफ ऑपोजिशन. परमेश्वर यीशु मसीह के मिनिस्ट्री में ज़्यादा ऑपोजिशंस को हम लोग देख सकते हैं. വളരെ പ്രതികൂലങ്ങൾ കർത്താവിനെ നേരിടേണ്ടി വന്നു ശുശ്രൂഷയുടെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ. ദ നെക്സ്റ്റ് ടൈം വി ക്യാൻ സീ ദ ഒപ്പോസിഷൻ ആൻഡ് റിജക്ഷൻ. കർത്താവിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്തു, परमेश्वर को रिजेक्ट किया. एंड इवन कॉन्स्पिरसी और प्लानिंग टू किल. കർത്താവിനെ കൊന്നുകളയുവാൻ वरे अवर प्लान ചെയ്തു. परमेश्वर यीशु मसीह को मारने के लिए भी वो लोग ने प्लान किया. सो दिस इज बेसिकली द लीडर्स ऑफ ജീവ്സ്. യഹൂദന്മാരുടെ ലീഡേഴ്സിൽ നിന്നാണ് കൂടുതലും ഈ കാര്യം കർത്താവ് നേരിടേണ്ട വന്നത്. यीशु मसीह को ये सारे बातें जो हैं लीडर्स लोगों से ये झेलना पड़ा. I'll show you few verses. कुछ verses को मैं आपको दिखाता हूँ. Please read Matthew chapter 12 verses 14. 12-14 12-14 12 का 14 जरा देखिए. तब फरीसियों ने बाहर जाकर उसके विरोध में सम्मति की कि उसे किस प्रकार नष्ट करें. Okay, so अभी यहाँ पर देखिए, they are planning to kill Jesus. How to destroy him. यीशु मसीह को किसी भी तरह डिस्ट्रॉय करना है. Why they are planning to destroy? Because Jesus is destroying their false religion or false spirituality. അവരുടെ കപടഭക്തിയെ
അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ, ആ, യഥാർത്ഥമല്ലാത്ത ആത്മീയതയെ കർത്താവ് പൊളിക്കുക. അപ്പോൾ അവരുടെ നിലനിൽപ്പിന് തന്നെ പ്രശ്നമാണ്. യുനോ വെൻ ജീസസ് വാസ് ഡിസ്ട്രോയിങ് ദിയർ ഫോൾസ് സ്പിരിച്വാലിറ്റി ആൻഡ് ഹിപ്പോക്രസി, ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഡേഞ്ചറസ് ഫോർ ദം ബിക്കോസ് പീപ്പിൾ റെസ്പെക്റ്റഡ് ദം. കർത്താവ് ഈ പരീക്ഷന്മാരെ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ റെസ്പെക്ട് ചെയ്തതാണ്. बहुत लोगों ने उनको रिस्पेक्ट देते थे फरीसियों को. तो उनका पोजीशन, उनका स्टेटस, उनका सब कुछ जो डिस्ट्रॉय हो रहा है, सो दे वेंट आउट टू डिस्ट्रॉय जीसस. दैट इज द प्लानिंग. तो ये 12 से वी कैन सी दे आर प्लानिंग टू kill Jesus. And when we come to 13, 13 അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ we know, you know, all who hear God's word are not responding and being fruitful. ദൈവവചനം കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരും ഫലം കായ്ക്കുന്നില്ല. 4 different grounds के बारे में हमने देखा था already, so I'm not repeating it. 4 വിധത്തിലുള്ള നിലങ്ങളെ നമ്മൾ കാണുവാനിടയായി. 4 different grounds. 4 अलग अलग जमीनों के तमसीलों को, दृष्टांत को हमने देखा था. एंड उसमें देर वॉज ओनली 1 ground, bear the fruit. ഒറ്റ നിലം മാത്രമേ ഫലം കായ്ച്ചുള്ളൂ. This ground shows the heart and how one receives God's word. So there we can see a lot of opposition. കർത്താവിൻ്റെ ആ ശുശ്രൂഷയിൽ വളരെ പ്രതികൂലം കർത്താവിന് നേരിടേണ്ട വന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. And the Pharisees are testing Jesus. കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ टेस्ट ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. कैसा भी यीशु मसीह को गिराने के लिए वो लोग जो है टेस्ट करता हुआ देख सकते हैं. You can see that chapter 12 verses 38, 12:38 നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. And again chapter 15 verses 1 and 2. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന अध्याय നോക്കിക്കേ. आज हम लोग पढ़ने के लिए जो जा रहे हैं वो चैप्टर को देखिए, 15 अध्याय का 1 और 2. So they are testing Jesus to destroy him. Testing Jesus to destroy him. കർത്താവിനെ ശോധന ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ പരിശോധന ചെയ്ത് യേശുവിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാനാണ് അവർ ഉദ്ദേശമെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ദേ റിജക്റ്റഡ് ജീസസ് വർക്ക്സ്. യേശുവിൻ്റെ അത്ഭുതങ്ങളെ, വർക്ക്സ് ഓഫ് മിറാക്കിൾസ്, അത്ഭുതങ്ങളെ റിജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറയുകയാണ് അത് വലിയ പിശാചിനെയും കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. वो लोग ने यीशु मसीह के अद्भुत कामों को रिजेक्ट करके क्या कहा, ये तो बड़े शैतान से छोटे छोटे शैतान को भगा रहा है. So they rejected works of miracles. They rejected his teaching. യേശുവിൻ്റെ ഉപദേശത്തെ റിജക്റ്റ് ചെയ്തു. ആൻഡ് അറ്റ് ദി എൻഡ് വി ക്യാൻ സീ ദേ വിൽ റിജക്റ്റ് ഹിം. കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ തന്നെ അവർ रिजेक्ट किया. यीशु मसीह को ही उन लोग क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे. तो यीशु मसीह की टीचिंग को रिजेक्ट करना, यीशु मसीह के मिराकल्स को रिजेक्ट करना, यीशु मसीह की टीचिंग को रिजेक्ट करना, एंड एट द एंड दे विल रिजेक्ट द man himself. So the nation is rejecting Christ, its own Messiah. The nation is rejecting its own Messiah. ആ യഹൂദ ദേശം തന്നെ തൻ്റെ മെഷിയായെ, അവരുടെ മെഷിയായെ തന്നെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് മാത്യു ഈസ് ടെല്ലിങ് us. Why there is so much rejection? Because the teaching of Jesus is like a new wine skin. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പഠിപ്പീര് അല്ലെങ്കിൽ ഉപദേശം എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയ തുരുത്തി പോലാണ്. പുതിയ തുരുത്തി. What I am trying to say is the teaching of Jesus Christ, only those can accept it, those who have the desire to become a new wineskin. പുതിയ തുരുത്തിയാകാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ കർത്താവിൻ്റെ ഉപദേശത്തെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, കൈക്കൊള്ളാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. When you come to Matthew chapter 9, 9 അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ you can see this thing. Matthew chapter 9 verses 16 and 17. Matthew 9, 16 and 17. So Jesus' teaching is the kingdom of heaven.
ദൈവത്തിൻ്റെ രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചാണ്. ആൻഡ് ദിസ് കിങ്ഡം ഓഫ് ഹെവൻ ഇസ് ലൈക്ക് എ ന്യൂ വൈൻ. And this new wine is not poured out into old wine skin, but it is poured out into new wine skin. ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് യേശു പഠിപ്പിക്കുന്നതും പ്രസംഗിക്കുന്നതും. ആ ദൈവരാജ്യം എന്ന് പറയുന്ന വിഷയം ഇത് പുതുവീന് പോലെ. ഇത് പുതുവീൻ എവിടാ പകരുന്നത്? പുതിയ തുരുത്തിയിലാണ്. परमेश्वर के राज्य जो है एक नया दाकरस के जैसा, और ये नया वाइन कहाँ पर डाला जाता है? नए मशकों में, लेकिन यहूदियों को they don't want to become a new wine, they don't want to become a new, they are telling no, we will be old, you just pour out the wine. It is not possible. Why? Because when the wine is poured out in the old wine skin, the wine skin will burst. परमेश्वर का राज्य का टीचिंग पुराने मशकों में अगर लगाएंगे तो मशक क्या हो जाएगा? टूट जाएगा. So you need to become new creation to accept the teaching of Jesus Christ. That is the meaning of it. We must become a new creation. That is why Jesus has come. യേശു വന്നത് എന്തിനാ? എന്നെ നിങ്ങളെയും പുതിയ തുരുത്തിയാക്കുവാൻ വേണ്ടി. നയ മഷ്ക് ബനാനെ के लिए आए, so that we will enter into God's kingdom. ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. That is the outline of what we have studied until now. अभी हम लोग आएंगे 15 अध्याय, chapter 15, verses 1 to 9. 1 തൊട്ട് 9. Jesus is talking to the Pharisees. Okay. एक और दो वचन को पढ़िए. 1-2 वाक्യം ഒന്ന് വായിച്ചോട്ടെ. 1 and 2. तब यरूशलेम से कुछ फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे, तेरे चेले पूर्वजों की परंपराओं को क्यों टालते हैं कि बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं? Okay. So the problem is tradition. Tradition of elders. മലയാളത്തിൽ എങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? അനന്തരം യെരൂശലേമിൽ നിന്ന് പരീശന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു, നിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ പൂർവന്മാരുടെ സമ്പ്രദായം ലംഘിക്കുന്നത് എന്ത്? പൂർവന്മാരുടെ സമ്പ്രദായം. Okay, tradition of elders. Now I want to give a balance to this. ഞാൻ ഇവിടെ വളരെ ബാലൻസ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. Traditions are not bad. Okay, സമ്പ്രദായങ്ങൾ എല്ലാം തെറ്റല്ല. Traditions जो है, रस्म जो है, सारे खराब नहीं है. Traditions become problem when traditions override the scriptures, when tradition comes above the scriptures. ട്രഡീഷൻ, സമ്പ്രദായം പ്രോബ്ലം ആകുന്നത് എപ്പോഴാണെന്നറിയാമോ? തിരുവചനത്തിനെ കവിഞ്ഞു പോകുമ്പോഴാണ് പ്രോബ്ലം വരുന്നത്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? संप्रदायങ്ങൾ नहीं तो ये कस्टम और ट्रेडिशन प्रॉब्लम कब होता है? प्रभु के वचन के दायरे से बाहर जब भी ट्रेडिशन जाता है और ट्रेडिशन को मोस्ट इंपॉर्टेंस देता है और स्क्रिप्चर जो है वो बैक सीट में आ जाता है, तब प्रॉब्लम होता है. सो ऑल ट्रेडिशंस आर नॉट बैड, ट्रेडिशंस आर गुड. some traditions are good and we follow some traditions. നമ്മൾ ചില ട്രഡീഷൻസ് ഫോളോ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ हमारा चर्च का जो प्रार्थना ने तो वर्शिप ऑर्डर, നമ്മൾ ഈ സർവീസിൻ്റെ ഓർഡർ, prayer and then songs and then prayer and then psalm reading या उसके बाद sermon देना, ये किधर से मिला है? ഇത് നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി? ഏതോ പൂർവിക പിതാക്കന്മാർ ചെയ്ത ആ കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. जो पिछला फोर फादर्स ने जो बना के रखा हुआ जो चर्च का जो ऑर्डर ऑफ सर्विस को अभी हम लोग फॉलो कर रहे हैं. सो ट्रेडिशंस को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वो ट्रेडिशंस जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं, इट इज नॉट हिंडरिंग गॉड्स वर्ड. ദൈവ വചനത്തിനെ അതിനെന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, അതിന് തടസ്സമാകുന്നില്ല. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ ട്രഡീഷൻസ് നല്ലതാണ്. ബട്ട് now Jesus is going to confront these Pharisees and show them that what they are doing is absolutely wrong. കർത്താവ് ഈ പരീശന്മാരെ കണ്ടിട്ട് അവരോട് പറയാൻ പോകുന്നത്, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ പാപമാണ്. तुम लोग जो कर रहे सबसे बड़ा पाप है. That is what I am going to show you. तो क्या है ये ट्रेडिशन ऑफ एल्डर्स? क्या है? वर्सेस 2 में जरा देखिए, രണ്ടാമത്തെ വാക്യം നോക്കിക്കേ.
for they do not wash their hands when they eat bread. Okay. यहूदियों में खाना खाने से पहले देयर इज समथिंग कॉल्ड अ സെർമോണിയൽ വാഷിംഗ്. हम लोग जो വാഷ് करते हैं वो വാഷിംഗ് नहीं है. നമ്മൾ കൈ കഴുകുന്ന ആ കൈ കഴുകുന്നതിനെ കുറിച്ചിനെ അല്ല. നമ്മൾ എന്തിനാ കൈ കഴുകുന്നത്? ഹൈജീനിക് ആകാൻ വേണ്ടി, ഒന്ന് കൈ ശുദ്ധിയാകാൻ വേണ്ടി കഴുകുന്നത്. പക്ഷെ യഹൂദന്മാർ കൈ കഴുകുന്നത് അത് ജേംസിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലുള്ള കാര്യമല്ല. പ്രത്യുത അവർ കൈ കഴുകുന്നത് എന്തിനാണെന്നറിയാമോ? അതൊരു സെർമോണിയൽ വാഷിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഞങ്ങൾ അശുദ്ധമായത് എന്തെങ്കിലും തൊട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അശുദ്ധമായി തീരും, ഞങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന കാര്യം അശുദ്ധമാക്കും, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കൈ കഴുകണം, ഞങ്ങൾ അശുദ്ധമാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി. तो यहूदी लोग आद क्यों धोते थे? अगर हम लोग मार्केट में गया, मार्केट में जाने के टाइम कोई अशुद्ध चीज को छुआ, हम लोग अशुद्ध हो जाएंगे. और इडली खाएगा तो वो इडली खाया हुआ इडली हमको भी क्या करेगा? इट विल मेक अस ऑल्सो अनक्लीन, हम लोग को भी अनक्लीन करेगा. तो खाने का चीज हमको अनक्लीन नहीं करना चाहिए, इसके लिए हाथ को हम लोग धोते थे. ये किधर से मिला इनको? ये ट्रेडिशन किधर से मिला? ये ट्रेडिशन एवढ किटी? ये जो washing of hands which is ceremonial, ये washing of hands Exodus ചാപ്റ്റർ 30 30 അധ്യായം അതിൻ്റെ 17 തൊട്ട് 21 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ, പുറപ്പാട് 30 17 തൊട്ട് 21, इस्तिश्ना सॉरी नॉट इस्तिश्ना खरूज 30 का 17 से लेके जरा देखिए, या पढ़िए उसे. यहोवा ने मूसा से कहा, धोने के लिए पीतल की एक हौदी और उसका पाया भी पीतल का बनाना, उसे मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच में रखकर उसमें जल भर देना, और उसमें हारून और उसके पुत्र अपने अपने हाथ पांव धोया करें. जब जब वे मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करें तब तब वे हाथ पांव जल से धोएं, नहीं तो मर जाएंगे. और जब जब वे वेदी के पास सेवा टहल करने अर्थात यहोवा के लिए हव्य जलाने को आए तब तब वे हाथ पांव धोएं, ना हो कि मर जाएं. यह हारून बस पढ़िया, ये आगे पढ़िए. यह हारून और उसके पीढ़ी पीढ़ी के वंश के लिए सदा की विधि ठहरे. ओके, नाउ माय क्वेश्चन टू यू ऑल ऑफ यू, मेरे से एक सवाल है आप लोग से. ये कमाൻഡ്മെന്റ് किसको दिया था? ഇത് ആരോടാണ് ഇത് കൽപ്പിച്ചത്? ടു ഹൂം ഇറ്റ് വാസ്? പുരോഹിതന്മാർക്ക് വേണ്ടി. पुरोहितന്മാർക്ക്, टू द प्रीस्ट. लेकिन फरीसी लोग ने क्या कर दिया? जो प्रीस्ट के लिए जो बोला था, പുരോഹിതന്മാരോട് പറഞ്ഞ കാര്യം ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? അങ്ങ് എല്ലാവർക്കും അങ്ങ് അപ്ലൈ ചെയ്തു. सारे लोगों को अप्लाई कर दिया. दैट इज द फर्स्ट थिंग. It was only meant for the priest. पुरोहितന്മാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമാണ്. खाली प्रीस्ट लोग काइन लोग को बोला वो बात था, लेकिन फारिसी लोग ने क्या कर दिया? ये सब पर लागू किया. दिस इज द लॉ, इफ यू डू नॉट डू इट यू आर ब्रेकिंग. नाउ जीसस इसका रिप्लाई देता है വേഴ്സസ് 3 to 9. യേശു അതിന് മറുപടി കൊടുക്കുകയാണ് 3 തൊട്ട് 9 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ. മാത്യു ചാപ്റ്റർ 15 verses 3 to 9. पढ़िए उसे, हिंदी में पढ़िए. सारे लोग मलयालम बाइबल में, इंग्लिश बाइबल, वॉट एवर वर्नाकुलर लैंग्वेज बाइबल यू आर यूजिंग, प्लीज रीड मैथ्यू 15 3 to 9, the reply of Jesus. Yes. उसने उनको उत्तर दिया, तुम भी अपनी परंपराओं के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, अपने पिता और माता का आदर करना, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वह मार डाला जाए. पर तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या माता से कहे, जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वह परमेश्वर को भेंट चढ़ाया जा चुका, तो वह अपने पिता का आदर ना करे. इस प्रकार तुमने अपनी परंपरा के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया. हे कपटियों, यशाया ने तुम्हारे विषय में यह भविष्यवाणी ठीक ही की है. ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं. समझ में आया आप लोगों को?
यीशु कैसा जवाब दे रहा है अभी? ऑनर योर फादर एंड मदर, दैट इज वन थिंग. सेकेंड, he who speaks evil of father or mother to be put to death. वहां पर दो कमांडमेंट है, രണ്ട് കൽപ്പനയാണ്. Did you see the two commandments there? You should not just honor your father and mother. Number two, you should also speak with honor. जो माँ बाप से कैसा बात करना है वो भी लिखा है. अगर सही से बात नहीं करेगा तो ओल्ड टेस्टमेंट में क्या करता है? You should kill that person. അമ്മയപ്പനെ ആദരിക്കുക മാത്രമല്ല, അടുത്തെന്താ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? അമ്മയപ്പനോട് സംസാരിക്കുന്നത് പോലും എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം? മലയാളത്തിൽ എങ്ങനെ പറഞ്ഞോ? പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞോ, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തങ്ങ് പറ. ബഹുമാനത്തോടെ ആയിരിക്കും. ബഹുമാനത്തോടെ. അപ്പം അപ്പനെ അമ്മയെ ആദരിക്കുകയും രണ്ട് ബഹുമാനത്തോടെ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് കൽപ്പനയാണ്. ദിസ് ഇസ് ദ കമാൻഡ്മെന്റ്. ദിസ് ഇസ് കമാൻഡ്മെന്റ്. വാട്ട് ഇസ് ദ കമാൻഡ്മെന്റ്? You should honor your parents. Number two, you should speak not evil about father and mother. Okay? Now, ये लोग फरीसी लोग ने इसके अंदर एक लूप होल देखा. ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു പരിപാടി ഇവർ ഒപ്പിച്ചു. इसके बीच में एक लूप होल. Now they found a loop hole in it. You know what is that? एग्जाम्पल देता हूँ. और एग्जाम्पल भरा നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. I will give you an example. एक प्रॉपर्टी है, समझो प्रॉपर्टी है. ये लोग क्या करते हैं मालूम है? दूसरा कोई आके ये प्रॉपर्टी छीन के नहीं लेके जाने के लिए, लैंड छीन के नहीं लेके जाने के लिए, ये कोई बेचे नहीं, इसके लिए ये लोग बोलते हैं मैंने अपना प्रॉपर्टी परमेश्वर को दे दिया है. मैंने अपना प्रॉपर्टी किसको दे दिया? परमेश्वर को दे दिया. तो प्रॉपर्टी परमेश्वर को दिया मतलब, टेंपल को दिया मतलब, जल्दी जाके प्रॉपर्टी बेच के टेंपल में पैसा देने की जरूरत नहीं है. मरने तक वो प्रॉपर्टी आप रख सकते हैं. आप मरने के बाद प्रॉपर्टी बेचकर टेंपल में दे देना, क्योंकि परमेश्वर को दे दिया. समझे? परमेश्वर को प्रॉपर्टी दे दिया है तो वो प्रॉपर्टी बेच नहीं सकता, कोई ले नहीं सकता, पापा मम्मी पूछेगा तो भी नहीं दे सकता है, क्योंकि वो क्या है? दे दिया है. अंडरस्टैंड? മനസ്സിലായോ? മലയാള ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാവരും മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പോൾ പ്രോപ്പർട്ടി എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്. ആ പ്രോപ്പർട്ടി എൻ്റെ പേരിലാന്ന് വിചാരിച്ചു. ആ പ്രോപ്പർട്ടി ആരും കൊണ്ടുപോകാതില്ല. അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ റോമാക്കാർ വന്ന് ബലം പ്രയോഗിച്ച് കൊണ്ടുപോകും. അപ്പോൾ അത് കൊണ്ടുപോകാതിരിക്കാൻ ഞാൻ ഒരു പണി ഞാൻ പറയും, എൻ്റെ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഞാൻ ദൈവത്തിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അപ്പം ദൈവത്തിന് കൊടുത്തതാണെങ്കിൽ ആർക്ക് വന്ന് വാങ്ങിക്കാനും പറ്റത്തില്ല, ആർക്ക് വന്ന് കടന്നു കയറി വാങ്ങാനും പറ്റത്തില്ല. ഈവൻ എൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയും ചോദിച്ചാലേ മോനെ അതൊന്ന് വിറ്റട്ടെ, ഞങ്ങളെ കുറച്ച് കടമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും ഞാൻ എന്തോ പറയുന്നറിയാമോ? എൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയോടും, അയ്യോ അപ്പ തരാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷെ അത് കുർബാന, അത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഇവർ കണ്ടെത്തിയത് എന്താണ്? അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും കൊടുക്കേണ്ടത് ഇവരിപ്പോൾ ദൈവത്തിന് കൊടുത്തിട്ട് അപ്പനും അമ്മയോട് പറയുന്നത് അറിയാമോ? അയ്യോ പപ്പ, ഈ മാസം പപ്പയ്ക്ക് തരാൻ എനിക്ക് പൂർണ്ണ മനസ്സായിരുന്നു, പക്ഷെ എന്തോ ചെയ്യാനാ, പപ്പയ്ക്ക് തരേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ ആർക്ക് കൊടുത്തു? ദൈവത്തിന് കൊടുത്തു. ഇങ്ങനെ ഇവർ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പനെ അമ്മേനെ ആദരിക്കാതിരിക്കുക. ये लोग क्या कर रहे हैं? महीना महीना पप्पा मम्मी को बेच के देना है ना. You should honor your parents by giving them money also. So महीना महीना देने के बदले ये लोग क्या बोल रहे हैं मालूम है? पप्पा ये महीना आपको पैसा बेच के देने के लिए मुझे बहुत दिल था, लेकिन सॉरी नहीं बेच के दिया, क्योंकि मैंने जो आपको बेच के देना था वो मैं किसको दे दिया? परमेश्वर को दे दिया. मैंने परमेश्वर को दिया, इसके लिए ये महीना आपको मैं नहीं दे सकता है. मैं മാർക്ക് ഗോസ്പൽ ചാപ്റ്റർ 7, മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 7-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരാം. മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 7-ാം അധ്യായം, മാർക്ക് ഗോസ്പൽ ചാപ്റ്റർ 7. സെയിം ഇൻസിഡന്റ്, ഈ സെയിം ഇൻസിഡന്റ് അവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 7-ാം അധ്യായത്തിൽ. ബട്ട് ഐ വാണ്ട് ടു ഷോ യു വൺ വേർഡ്. एक वर्ड मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो मार्क में ही खाली है. മർക്കോസിൽ മാത്രമുള്ള ഒരു വേർഡ് ഞാൻ കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുക. 7:11, 7:11 जरा देखिए, 7:11. परंतु तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता व माता से कहे, जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वह कुर्बान
अर्थात संकल्प हो चुका। समझे? वर्ड क्या है? कुर्बान. മലയാളത്തിൽ വായിച്ചോ. നിങ്ങളോ ഒരു മനുഷ്യൻ അപ്പനോടോ അമ്മയോടോ നിനക്ക് എന്നാൽ ഉപകാരമായി വരേണ്ടതിന് വഴിപാട് എന്നർത്ഥമുള്ള കുർബാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് പറയുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ? പപ്പ ഈ മാസം പപ്പയ്ക്ക് തരാനുള്ളത് അത് കുർബാനായിപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തു, ഞാൻ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി കൊടുത്തുന്ന്. അപ്പൊ അമ്മ അപ്പനെ ആദരിക്കാതെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവം കൽപ്പിച്ച കൽപ്പനയെ തന്നെ തെറ്റിക്കുകയല്ലേ? അപ്പൊ ഇവര് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ കൊടുത്തതല്ല. ഈ പ്രോപ്പർട്ടി എന്തിനാ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞേ? ആരും എൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാതെ ഞാൻ മരിക്കുന്നവരെ എനിക്കിത് യൂസ് ചെയ്യണം, മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്ക് എന്തിനാ, അത് പള്ളി അങ്ങ് എടുത്തോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ടെമ്പിൾ അങ്ങ് എടുത്തോട്ടെ. പക്ഷേ ഇതാരും എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാതിരിക്കാൻ ഞാൻ ഒപ്പിച്ച പണിയാണ് എന്തുവാ? അയ്യോ സോറി, ഇതെല്ലാം ഞാൻ ദൈവത്തിന് കൊടുത്തത് കേട്ടോ. പക്ഷെ ദൈവത്തിന് കൊടുത്തയാണോ? അല്ല. അപ്പൊ വായും കൊണ്ട് ദൈവത്തിന് കൊടുത്തെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഹൃദയം കൊണ്ട് ദൂരെയാ. ഇതൊക്കെ ये प्रॉपर्टी क्यों परमेश्वर को दे रहा है? परमेश्वर को दे रहा है क्या? सच में नहीं, परमेश्वर को दे रहा नहीं है. प्रॉपर्टी इसके लिए परमेश्वर को दे रहा है ताकि सेफ रहे, कोई आके लेके नहीं जाए, कोई मांगे नहीं, सेफ रहे. देखने वाला क्या बोलेगा? यो ब्लेसन ने लैंड परमेश्वर को दिया. मुझे मालूम है मैंने परमेश्वर को नहीं दिया है, मरने तक मेरे हाथ में रहने के लिए मैंने ये काम किया है, मेरे हाथ से प्रॉपर्टी नहीं जाने के लिए मैंने ये काम किया है. इसके लिए यीशु ने बोला तुम तो मुंह से तो ആരാധന करते लेकिन दिल से मेरे से दूर है. വായും കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഹൃദയം കൊണ്ട് ദൂരെയാ. അപ്പൊ കണ്ടോ? അപ്പോൾ ഇവര് പാരമ്പര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകളെ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ലംഘിക്കുക. അതിന് കർത്താവ് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് വളരെ വലിയ പാപമാണ്. तो ट्रेडिशंस को फॉलो करके परमेश्वर के वचन को ये लोग क्या कर रहे हैं? मैथ्यू चैप्टर 15 वर्सेस 3 മൂന്നാമത്തെ വാക്യം, यू yourself transgress the commandment. हिंदी में जरा पढ़िए वर्सेस 3. उसने उनको उत्तर दिया, तुम भी अपनी परंपराओं के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो? ആഗ്യാക്കോ ടാലിന. മലയാളത്തിൽ മാത്രം, അത് മാത്രം ഒന്ന് വായിച്ചേ, മൂന്നാം വാക്യത്തിന്റെ ആ ഭാഗം മാത്രം. നിങ്ങളുടെ സമ്പ്രദായം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദൈവകൽപ്പന ലംഘിക്കുന്നു. സമ്പ്രദായങ്ങൾ കൊള്ളാം, പക്ഷെ ദൈവകൽപ്പന ലംഘിക്കുന്ന സമ്പ്രദായമാണെങ്കിൽ അത് പാപമാണ്. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ സമ്പ്രദായം വെച്ചിട്ട് അപ്പനെ അമ്മയെ ആദരിക്കേണ്ടതിന് പകരം ഇവർ ആ സമ്പ്രദായം കൊണ്ട് ആ കൽപ്പന എന്ത് ചെയ്യുക? ലംഘിക്കുക. नेक्स्ट वर्स 6 आरामत वाक्य नोकिके. उधर भी अगेन एक वर्ड दिए आरामत वाक्य. हिंदी में पढ़े फिर मलयालम में पढ़े. इस प्रकार तुमने अपनी परंपरा के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया. इनवैलिडेट. इंग्लिश में NASB ट्रांसलेशन लिखा कि यू इनवैलिडेट द वर्ड ऑफ गॉड. यू डोंट केयर, यू आर नॉट सीरियस अबाउट गॉड्स वर्ड. മലയാളത്തിൽ വായിച്ചു. നിങ്ങൾ ദൈവവചനത്തെ ദുർബലമാക്കിയിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ദൈവവചനത്തെ ദുർബലമാക്കി. എന്തിന്? സമ്പ്രദായത്തെ മുറുകെ പിടിച്ച്. ट्रेडिशंस को ऊपर रखकर प्रभु के वचन को क्या कर दिया? दुर्बल करना, इनवैलिडेट करना. नॉट सीरियस अबाउट गॉड्स वर्ड. वी लव ट्रेडिशंस, वी वांट टू फॉलो ट्रेडिशंस. ഐ ഡോണ്ട് കെയർ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ദ വേർഡ്. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അതൊന്നും വലിയ കാര്യമല്ല. സമ്പ്രദായം ചെയ്യണം. जीसस फरीसी लोगों से कहता है यू आर ब्रेकिंग गॉड्स कमांडमेंट. यीशु मसीह के चेले लोगों ने परमेश्वर का वचन को नहीं तोड़ा. യേശു കർത്താവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാര് കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിനെ വല്ല ലംഘിച്ചോ? ഇല്ല. കൈ കഴുകണമെന്നുള്ളത് പുരോഹിതന്മാരോട് മാത്രം പറഞ്ഞതാ, എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ അവർ വചനം ലംഘിച്ചില്ല. പക്ഷെ യഥാർത്ഥമായി ലംഘിക്കുന്നതാരാ? ഈ പരീശന്മാരാ. यीशु मसीह के चेले लोगों ने प्रभु का वचन को टाला है क्या? डिड दे डिसोबे गॉड्स वर्ड? नो. क्योंकि हाथ धोना करके किसको बोला है? ओनली द प्रीस्ट, नॉट टू ऑल पीपल. तो वो लोगों ने प्रभु का वचन को नहीं टाला है. लेकिन फरीसी लोग क्या है? सी द ब्लाइंडनेस. और अंधता कंडो. सी द ब्लाइंडनेस, स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस. दे कैनॉट सी देयर स्पिरिचुअल स्टेट. അവരുടെ ആത്മീക അവസ്ഥ അവർക്ക് തന്നെ കാണാൻ വയ്യ.
ये लोग तोड़ रहे हैं लेकिन दूसरों को कह रहे हैं कि यू आर ब्रेकिंग. Disciples are breaking unwanted traditions, but Pharisees are breaking what? Pharisees are breaking commandment of God. പരീക്ഷന്മാർ എന്താണ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത്? ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെയാണ്. प्रभु के वचन को ब्रेक कर रहे हैं. लेकिन डिसाइपल्स जो है ट्रेडिशंस को, अनवांटेड ट्रेडिशंस को ब्रेक कर रहे हैं. आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग दिस? എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ക്ലിയർ? ഓക്കെ. Now I am going to say very important thing. ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. വേർഡ് കോ യേശു മസീ കൈസാ ദേഖ്താ താ. ദൈവ വചനത്തിനെ യേശു കർത്താവ് എങ്ങനെ കണ്ടിരുന്നു? This is exactly how you and me should see God's word. ഇന്ന് എനിക്ക് വളരെ ദുഃഖമുള്ള കാര്യം, പലർക്കും ദൈവവചനം എന്നുള്ളതിൽ താല്പര്യമില്ല. बहुत सारे लोगों को प्रभु का वचन इंटरेस्ट नहीं है. देयर इज नो डिजायर फॉर गॉड्स वर्ड. ദൈവസഭകളിൽ ക്രമമായി ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ ദൈവസഭയുടെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത് കേട്ടോ. हमारा प्रभु के कलीसिया के बारे में नहीं कह रहा हूँ. बहुत जगहों पर कलीसिया में प्रभु का वचन सिस्टमैटिकली नहीं सिखा रहा है. कितना पेंटिकॉस्टल चर्च को मैं जानता हूं, देयर इज नो बाइबल स्टडी एट ऑल. ഇറ്റ്സ് എ ഫോറിൻ വേർഡ്. ബൈബിൾ സ്റ്റഡി എന്നുള്ളത് അതൊരു ഫോറിൻ വേർഡ് അവർക്ക്. बाइबल स्टडी वो तो साल में एक बार होता है. 3 दिन का क्रैश कोर्स, 3 ദിവസത്തെ क्रैश कोर्स. साल में एक बार कोई एक बड़ा VIP पास्टर को बुलाएगा, 3 days का सुबह और शाम का बाइबल स्टडी. दैट्स इट, दैट्स ऑल. വേർ ഇസ് ദ സിസ്റ്റമാറ്റിക് സ്റ്റഡി? സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കുന്ന സഭകളുണ്ടോ? ഇറ്റ്സ് वेरी फ्यू. गो एंड सर्च. शारजा दुबई में जाके सिस्टमैटिक वचन होता है कि उधर पूछिए लोगों से. बाइबल स्टडी होता है कि चर्च में? फास्टिंग प्रेयर होता है, संडे सर्विस होता है, वो सब कुछ होता है. वेयर इज द सिस्टमैटिक स्टडी? किधर है? എവിടാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് വൈ പീപ്പിൾ ലൈക്ക് ടു ഡു ഓൾ സോർട്ട് ഓഫ് തിങ്സ്. എല്ലാ കാര്യവും അവർക്ക് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണ്, ദൈവവചനം പഠിക്കാൻ മാത്രം ഇഷ്ടമല്ല. प्रभु का वचन सीखने के लिए उतना इच्छा नहीं है. That is why people waste their time. ടാലൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് എന്നും പറഞ്ഞ് വേസ്റ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ എന്തുവാ, വോളിബോള്, ക്രിക്കറ്റ്, പിന്നെ എന്തുവാ, ടെന്നീസ്, സ്വിമ്മിങ് പൂള്, പിക്നിക്ക്, ഇതെല്ലാത്തിനും സമയം കളഞ്ഞതിൻ്റെ കാര്യം എന്താ അറിയാമോ? മറ്റേ ഫുഡ് കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് ആൾക്കാരെ പിടിച്ചു നിർത്തണമെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം വേണം. लोगों को पकड़ के रखना है तो टेनिस चाहिए, फुटबॉल चाहिए, स्विमिंग पूल चाहिए. समझ में आ रहा है आप लोगों? बैडमिंटन मैच चाहिए. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ स्पोर्ट्स प्रॉब्लम है, स्पोर्ट्स തെറ്റാന്നല്ല പറയുന്നത്. लेकिन स्पोर्ट्स और वर्ड को रिप्लेस नहीं कर सकता है. स्पोर्ट्स ദൈവവചനത്തെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. तो लोगों को रखना है तो ये सब एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज अല്ലേ? ചില സ്കൂളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ? സ്കൂൾ में कितना फीस कितना है? 1500 dirhams, 1500 dirhams. अयो इतना क्यों? इतना इधर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी है. कराटे है, स्विमिंग पूल है, हाई जंप है, थ्रो है. 1500 देने के लिए भी तैयार है. എൻ്റെ കുഞ്ഞ് പഠിച്ചില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല, അവൻ ഈ കാര്യത്തിലൊക്കെ ഒന്ന് പോയാൽ മതി. മേരാ ബच्चा पढ़ेगा नहीं तो भी चलेगा. एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में डालो. चर्च भी ऐसा एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज क्यों कर रहा है मालूम है? देयर इज नो वर्ड इन द चर्च. ദൈവവചനം എന്ന ശുശ്രൂഷ ദൈവസഭ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലം ആക്ടിവിറ്റിയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്. ഐ ബിലീവ്, ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഇങ്ങനെ, ആൻഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ വേർഡ്, if there is no teaching in the church, there is no Christ in the church. ഉപദേശിക്കാത്ത ഒരു സഭയിൽ ക്രിസ്തു ഇല്ല. ക്രിസ്തു ഉള്ള സഭയാണെങ്കിൽ ക്രമമായി ദൈവവചനം പഠിപ്പിച്ചിരിക്കും. പ്രഭു കാ വചൻ സിഖാത്തേ രഹേഗ. ദാറ്റ് ഇസ് ദ തിങ് ദാറ്റ് Christ is there in the church.
You cannot replace Holy Spirit with music. ഹോളി സ്പിരിറ്റിനെ മ്യൂസിക്കുമായിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ബഹളമല്ല കേട്ടോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹോളി സ്പിരിറ്റ് का मतलब ये नहीं है कि चिल्लाना. ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ചർച്ച് മേക്കർക്ക് കൈസ മാലും പടുക. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവസഭയിൽ ഉണ്ടെന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും? There is preaching and teaching of God's word. ദൈവവചനം അവിടെ പ്രസംഗിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷണം ഇതാണ്, പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉണ്ടെന്ന. പ്രഭു കാ പവിത്രാത്മാ ഹേ, ദാറ്റ് ഇസ് ദ പ്രൂഫ്. അല്ലാതെ ബഹളം വെക്കുന്നതല്ല. ഭയങ്കര ഇന്നത്തെ ഞായറാഴ്ച മീറ്റിംഗ് ഭയങ്കര ബഹളമായിരുന്നു. ये संडे का मीटिंग बहुत आवाज था चर्च में. उससे नहीं पता चलता है. कैसा पता चलता है? इज देयर गॉड्स वर्ड इन द चर्च? ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നോ? That's so. How did Jesus look at God's word? ദൈവവചനത്തെ യേശു കർത്താവ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടത്? നമ്പർ 1 ലെസൺ, ഒന്നാമത്തെ പാഠം നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ആവശ്യമുണ്ട്. ദ ഫസ്റ്റ് ലെസൺ വി ഷുഡ് സീ. എഴുതിയെടുക്കുക. जो लिख के ले सकते हैं प्लीज ले ले. No human tradition is equal or above the scriptures. അതായത് മനുഷ്യന്റെ ഒരു പാരമ്പര്യവും ദൈവവചനത്തിനോട് ഈക്വലോ ദൈവവചനത്തിന് മീതയോ വരുന്നില്ല. ഓക്കെ. ഒരു പാരമ്പര്യങ്ങളെല്ലാം ദൈവവചനത്തിനോട് ഒത്തിരിക്കണം. ഹരേക്ക് ട്രഡീഷൻ പ്രഭു കെ വചൻ കെ അധീൻ ഹോനാ चाहिए. ഇറ്റ് ഷുഡ് കം ബിലോ ദി വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ഓർ ദ സ്ക്രിപ്ചേഴ്സ്. നമ്പർ 2, രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, അതിൻ്റെ 4ാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചു. ഉസ്ക ചൗത്താ വചൻ ജरा पढ़िएगा, 4th verses. क्योंकि परमेश्वर ने कहा है क्योंकि परमेश्वर ने कहा है. മലയാളത്തിലൊന്ന് വായിച്ചു. അപ്പനെയോ അമ്മയോ ബഹുമാനിക്ക എന്നും അപ്പനെയോ അമ്മയോ ദൂഷിക്കുന്നവൻ മരിക്കണമെന്നും ദൈവം കൽപ്പിച്ചുവല്ലോ. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഗോഡ്സ് വേർഡ് ഇസ് ഡിവൈൻ ഒറിജിൻ ആൻഡ് അതോറിറ്റേറ്റീവ്. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ദൈവശ്വാസ്യമാണ്, ദൈവത്തിൻ്റെതാണ്, ദൈവത്തിൻ്റെ അധികാരമാണ്, അത് കൽപ്പനയാണ്. അതായത് മനുഷ്യൻ്റെ എന്തെങ്കിലും കണ്ടുപിടുത്തമൊന്നുമല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ഗോഡ്സ് വേർഡ്. ഇറ്റ്സ് എ ഡിവൈൻ. ദി ക്യാൻ സീ ഓൾ സ്ക്രിപ്ചേഴ്സ് ഇസ് ഇൻസ്പിറേഷൻ ഓഫ് ഗോഡ്. 2 തീമോത്തിയോസിൻ്റെ ലേഖനം ചാപ്റ്റർ 3 verses 16, 3:16 വാക്യം. 2 Timothy chapter 3 verses 16. संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है. बस संपूर्ण प्रभु का शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है. इट इज द इंस्पिरेशन ऑफ गॉड. മലയാളത്തിൽ വായിച്ചു. എല്ലാ തിരുവെഴുത്തും ദൈവശ്വാസീയമാകയാൽ. എല്ലാ തിരുവെഴുത്തും ദൈവശ്വാസ്യമാണ്. ഡിവൈൻ ഒറിജിൻ, അതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം. യേശു വിശ്വസിച്ചതാ കേട്ടോ. നമുക്കും ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കണം തിരുവചനത്തെ വിശ്വസിക്കേണ്ടത്. എല്ലാ തിരുവെഴുത്തും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 66 പുസ്തകവും, അല്ലാതെ ചില പുസ്തകങ്ങളും ചില വ്യക്തികളുമല്ല. എല്ലാ പുസ്തകവും എല്ലാവരും എഴുതിയതും എല്ലാ കാര്യവും ദൈവശ്വാസ്യമാണ്. കേവൽ കുച്ച് ബുക്സ് ने 66 ബുക്സ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻസ്പിറേഷൻ ഓഫ് ഗോഡ്. മൂന്നാമത്തെ പാഠം, 3rd ലെസൺ, വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ഈസ് ഇറ്റേണൽ. നിത്യമാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ടൈംലെസ്, നിത്യമാണ്. വേഴ്സസ് 13 जरा देखिए. മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം 15:13. മാത്യു ചാപ്റ്റർ 15 verses 13. उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा. हर पौधा जो स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उसको क्या करेगा? उखाड़ा जाएगा. ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പറയാം. मैं पहले हिंदी में बोलने दो. എന്താ ഇതിന്റെ അർത്ഥം? इसका मतलब क्या है? पौधा करके बाइबल जब भी बताता है तो 2 बातें बताता है. एक पौधा इंसान को बताता है, दूसरा तालीम, टीचिंग को बताता है. जो हर एक टीचिंग जो परमेश्वर ने नहीं प्लांट किया है, परमेश्वर उसको क्या करेगा?
निकाल देगा. लेकिन ऑनर योर फादर एंड मदर किसने किसने बोया है? परमेश्वर पिता ने. इट इज फॉर इटേണൽ. അത് അമേഷക്കായ. എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം? മലയാളത്തിൽ വായിച്ചോ 13ാമത്തെ വാക്യം. അതിന് അവൻ, സ്വർഗസ്ഥനായ എന്റെ പിതാവ് നട്ടിട്ടില്ലാത്ത തൈ ഒക്കെയും വേരോടെ പറഞ്ഞു പോകും. ഈ തൈ എന്ന് തിരുവചനം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് വ്യക്തികളെ തൈ അല്ലെങ്കിൽ വൃക്ഷം എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ തന്നെ ഉപദേശത്തെ തൈ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതാണ്: കർത്താവ് നട്ടിട്ടുള്ള ഉപദേശം മാത്രമേ നിലനിൽക്കത്തുള്ളൂ. കർത്താവ് നടാത്ത ഒരു ഉപദേശവും എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല. ഉണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവ് അതിന് എന്ത് ചെയ്യും? പിഴുതു കളയും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേരോടെ പിഴുതു കളയും. അപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ദൈവം നട്ടതായതുകൊണ്ട് അത് എന്നേക്കുമാണ്. परमेश्वर का वचन परमेश्वर ने बोया है, इसके लिए वो क्या है? वो हमेशा का है. I will give you one example. ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കാം. Come to verses 7. 7ാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരാം. 7वां वचन में जरा आइए. 15 का 7. 15 का 7. हे कपटियों, यशाया ने तुम्हारे विषय में यह भविष्यवाणी ठीक ही की है. യെശയ്യാനെ തുമാരെ വിഷയമേ ഭവിഷ്യവാണി ടീക്കിയെ. മലയാളത്തിൽ എന്തുവാ? യെശയ്യാവ് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രവചിച്ചത് വളരെ സത്യം. യെശയ്യാനെ ബോലാവ ബാത്തെ വേഴ്സസ് 8 and 9. യെശയ്യ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് 8-9 വാക്യം. യെശയ്യ ചാപ്റ്റർ 29 വേഴ്സസ് 13. യെശയ്യ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 29-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 13ാമത്തെ വാക്യമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിഷയം, യെശയ്യ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴേ യെശയ്യാവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ബാധകമായിരുന്നോ? ആയിരുന്നു അല്ലേ? എന്നാൽ അവർക്ക് മാത്രമാണോ ബാധകം? അല്ല. യേശുവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ വന്നപ്പോഴും യേശു പറയണേ, യെശയ്യാവ് അന്ന് പറഞ്ഞതേ അവർക്ക് മാത്രമല്ല, ഇത് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രവചിച്ചതാണെന്ന് പരീശന്മാരോട് പറയുക. യേശുവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്താണോ മാത്രം ബാധകം? ഇല്ല, ഇത് നമുക്കും ബാധകമാ ഇല്ലേ? തലമുറ മാറിയാലും വ്യക്തികൾ മാറിയാലും തിരുവചനം മാറത്തില്ല. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ പ്രിയരെ? देखिए एशिया 29 का 13 में लिखा हुआ बात है. यीशु मसीह यहाँ पर कोट कर रहा है वर्सेस 8 and 9 में, 15 का 8 और 9 में. ये बात जब एशिया ने जब लिखा था तो उन जमाने के लोगों को एप्लीकेबल था ये बात, राइट? परमेश्वर बोलता है उनको खाली एप्लीकेबल नहीं था. फरीसी लोग, यशायाह ने तुम्हारे बारे में भविष्यवाणी की थी, तो मतलब यीशु के जमाने के लोगों के लिए भी एप्लीकेबल था. क्या हमारे लिए एप्लीकेबल है ये? आज हमारे लिए भी एप्लीकेबल है. आज 100 साल के बाद जाएगा तो भी उनके लिए भी एप्लीकेबल है. मतलब ये है, गॉड्स वर्ड इज टाइमलेस, इटर्नल. लोग बदल जाएंगे, जमाना बदल जाएगा, प्रभु का वचन नहीं बदलेगा. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം മാറത്തില്ല. ആർ യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇറ്റ് ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ്? മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ഈസ് ഇറ്റേണൽ, ടൈംലെസ്. 4ാമത്തെ കാര്യം, 4th one, परमेश्वर का वचन में ക്ലാരിറ്റി ഓഫ് ദ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ്. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ വ്യക്തതയുണ്ട്, അല്ലാതെ കൺഫ്യൂഷൻ വരുത്തത്തില്ല. परमेश्वर के वचन में क्या मिलेगा? हमें क्लैरिटी मिलेगा. परमेश्वर का वचन मुझे और आप लोग को कभी കൺഫ്യൂസ് नहीं करेगा. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഒരിക്കലും നമ്മളെ കൺഫ്യൂസ് ആക്കി കളയത്തില്ല. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യും? നമുക്കതിൻ്റെ വ്യക്തത തരും, ക്ലാരിറ്റി देता है. ना फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ. अभी हाथ धोना है करके ये लोग फरीसी लोग बोलता है, കൈ കഴുകണമെന്ന് പരീശന്മാർ പറയുന്നത്, राइट? इज देयर एनी क्लैरिटी ऑफ इट? इसका कोई क्लैरिटी है? ये लोग से पूछे, भाई साहब क्यों हाथ धोना है, എന്തുകൊണ്ടാണ് കൈ കഴുകേണ്ടത്? बोले बोलेगा अयो खाना खाएगा तो आप अंदर आप अनक्लीन हो जाएगा, അകത്ത് നിങ്ങൾ അശുദ്ധമാകും. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ കഴിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ അകത്ത് എന്താവും? അശുദ്ധമാകും. तो और एक सवाल आप पूछेंगे, अच्छा खाना खाएगा तो आदमी खराब होता है? കൺഫ്യൂഷൻ, ക്ലാരിറ്റി നെയ്. അപ്പോൾ ഫുഡ് കഴിച്ചാൽ ആൾ പന്നിലാവൂ, ചീത്തയാവൂ? അതായത് ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അല്പം ദേഷ്യക്കാരനാവൂ? പരീക്ഷന്മാരോട് ചോദിച്ചാൽ അതിന് മറുപടിയില്ല. അപ്പം അവർ പറയുന്ന കാര്യത്തിന് എന്തില്ല? ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല. ലൈക്ക് വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ബൈ ക്ലാരിറ്റി. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, വൈ വി ഷുഡ് ഓണർ ഫാദർ ആൻഡ് മദർ. എന്തുകൊണ്ട് അപ്പനെ അമ്മയെ ബഹുമാനിക്കണം? ബിക്കോസ്
If you honor your father and mother, that shows you honor God. ദൈവത്തെ ആദരിക്കാത്ത ഒരുവനും മാതാപിതാക്കളെ ആദരിക്കുകയില്ല. അപ്പം മാതാപിതാക്കളെ ആദരിക്കണം എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനയാണ്, ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ഉടമ്പടിയാണ്. परमेश्वर के साथ का कवेनेंट है वो. यू आर ब्रेकिंग द कवेनेंट इफ यू डू नॉट ऑनर योर पेरेंट्स. देयर इज अ क्लैरिटी. ओल्ड टेस्टमेंट में कमांडमेंट है, एफिशिएंस चैप्टर 6 में जरा एफिसर के लेखനം 6 अध्याയം ചാപ്റ്റർ 6 വേഴ്സസ് 2 and 3. 2-3 വാക്യം. अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है, कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे. देखा क्लैरिटी, देखा. ऑनर योर पेरेंट्स सो दैट यू विल हैव लॉन्ग लाइफ. ओल्ड टेस्टमेंट में, न्यू टेस्टमेंट का नहीं है वो, പുതിയ നിയമത്തിലല്ല പഴയ നിയമത്തിൽ. ലോങ് ലൈഫ് ഇൻ ദ ലാൻഡ് ഓഫ് കനാൻ. കനാനിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? ദീർഘകാലം കിട്ടും. അപ്പനെ അമ്മയെ ആദരിച്ചാൽ. അപ്പനെ അമ്മയെ ആദരിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്തൊരു പറയുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും നിന്നെ കൊന്നുകളയും. നിന്റെ ജീവിതം പകുതി വെച്ച് പോകും. അപ്പോൾ അപ്പനെ അമ്മയെ ആദരിച്ചാൽ അല്പകാലം കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാം. അത് പുതിയ നിയമത്തിൽ ബാധകമല്ല, പഴയ നിയമത്തിൽ അനുഗ്രഹമാണ്. അപ്പോൾ വളരെ ക്ലാരിറ്റിയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കൊണ്ടുവരുന്നത്. प्रभु का वचन बड़ा क्लैरिटी लेके आता है. अगर माँ बाप को ऑनर करेगा और लंबी उम्र तक कनान में, परमेश्वर का प्रॉमिस लैंड में जी सकता है. नहीं है तो ऑनर नहीं करेगा तो क्या करेगा? कोई तुझे मार देगा. यू विल बी पुट टू डेथ. तो जो लाइफ, जो उम्र परमेश्वर ने दी है उतना तक तू नहीं जिएगा. यू विल नॉट लिव until the day which God has ordained. उसके बीच में खत्म हो जाएगा. See that it has a promise, it has a clarity. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിന് ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ട്. ലവ് യുവർ എനിമീസ്. ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കണം. വൈ? എന്തുകൊണ്ട് സ്നേഹിക്കണം? ബിക്കോസ് ഗോഡ് ഇസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ദൈവം അങ്ങനാണ്. ദൈവ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, നാം ദൈവത്തെ പോലെ ആകേണ്ടത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കണം. നമ്മൾ ദുശ്മനോं से क्यों प्रेम करना है? क्योंकि परमेश्वर का वचन में ये लिखा है कि परमेश्वर भी दुश्मनों से प्रेम किया. यीशु दुश्मनों से प्रेम किया. मुझे यीशु के जैसा बनना है. आई शुड बिकम लाइक जीसस. दैट इज वाई वी शुड लव एनिमीज. आर यू अंडरस्टैंडिंग? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? सो देयर वी कैन सी द स्क्रिप्चर में कंफ्यूजन कुछ नहीं है, स्क्रिप्चर में क्लैरिटी है. या हम लोग को बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो अलग बात है. लेकिन स्क्रिप्चर में कोई कन्फ्यूഷൻ नहीं है. നമുക്ക് ഒത്തിരി കാര്യം മനസ്സിലാകുന്നില്ലെന്നുള്ളത് സത്യമാണ്, പക്ഷെ തിരുവചനം ആരെയും കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണ്. ഓക്കെ, ദ ലാസ്റ്റ് തിങ് വിച്ച് ഐ വോണ്ട് ടു ഷോ യൂസ്, ഏറ്റവും അടുത്ത ലാസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വേർഡ് ആൻഡ് വർഷിപ്പ്. തിരുവചനവും ആരാധനയും രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് അല്ല, രണ്ടും ഒന്നാ. दोनों एक ही है. लेकिन ज़्यादातर चर्चेस में क्या है? फर्स्ट पोर्शन वर्शिप, फिर उसका बाद का पोर्शन वर्ड. नो, വേർഡ് ആൻഡ് വർഷിപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ടുഗെദർ. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനവും ആരാധനയും ഒന്നാണ്. ഹൗ ഡു യു നോ ബ്രദർ? देखो उधर लिखा है verses 7, 15 का 7, 15-7, 15 का 7 जरा देखिए. मैथ्यू 15:7. हे कपटियों, यशाया ने तुम्हारे विषय में यह भविष्यवाणी ठीक ही की है. ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं. Do you see that verses 9? But in vain do they worship me, teaching. Word and worship. Word and worship. ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം മലയാളത്തിൽ വായിച്ചു. മാനുഷ്യകൽപ്പനകളായ ഉപദേശങ്ങളെ അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്നെ വ്യർത്ഥമായി ഭജിക്കുന്നു. അപ്പോൾ മാനുഷ്യകൽപ്പനകളെ നാം മുൻതൂക്കം കൊടുത്ത് ദൈവവചനത്തെ നിഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ആരാധന എങ്ങനെയുള്ള ആരാധനയാ?
വ്യർത്ഥമുള്ള ആരാധനയാണ് തിരുവചനം പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വചനവും ആരാധനയും വളരെ കണക്റ്റഡ് അല്ലേ? जो ट्रेडिशन जो हम इंसान करते हैं, इंसान का ट्रेडिशन को फॉलो कर कर प्रभु का वचन को अगर हम लोग बैक सीट करते हैं तो परमेश्वर यीशु मसीह कहता है वो वर्शिप इन वेन है. इट इज एन इन वेन वर्शिप. परमेश्वर उसमें प्रसन्न नहीं है. गॉड इज नॉट प्लीज्ड विद द वर्शिप विच गिव इंपॉर्टेंस ओनली टू ट्रेडिशन, नॉट वर्ड. അപ്പോൾ ദൈവവചനവും വർഷിപ്പും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ हमारा संडे का वर्शिप देखा है आपने? हमारा ഞായറാഴ്ചത്തെ മീറ്റിംഗ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? വെരി സിമ്പിൾ. പ്രയർ, വർഷിപ്പ്, വേർഡ്, പ്രയർ. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. അത് അത്ര സിമ്പിളാക്കിയാൽ മതി. അല്ല ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു പിന്നെ എന്തുവാ സാക്ഷ്യവും പിന്നെ ഇതൊക്കെ. ഞാൻ ഈ സാക്ഷ്യത്തിനെതിരല്ല, നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. मैं ये टेस्टिमनी के खिलाफ नहीं है. मेरा अम्मची के टाइम पे, मेरा ग्रैंड मदर के टाइम पे वो लोग के ज़माने में लोग गवाही क्या देते थे मालूम है? पिछले हफ्ता हम लोग ये घर में जाकर सुसमाचार सुनाया, वो घर में जाकर प्रार्थना किया, वो लोग ठीक हो गया. ये घर में जाकर सुसमाचार सुना, इसके लिए प्रार्थना करना, उसके लिए प्रार्थना करना. അന്നത്തെ സാക്ഷി ഇതായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ആ വീട്ടിൽ ചെന്ന് അവരോട് സുവിശേഷം പറഞ്ഞു, അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. അവിടെ വീട്ടിൽ രോഗിയായിട്ട് കിടക്കുന്നു, അവർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു, അവർക്ക് സൗഖ്യം കേൾക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. അതായിരുന്നു സാക്ഷ്യം. ആ സാക്ഷ്യം കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ഉത്തേജനം വരും. ഞാൻ ഈ ആഴ്ച ഒന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ, കർത്താവിന് വേണ്ടി ഞാൻ അടുത്ത ആഴ്ച സുവിശേഷം പറയണം. सुनने वाले को लगेगा कि अरे मैंने अब तक नहीं सुसमाचार सुना है, तो उसके अंदर जील आता है सुसमाचार सुना है. लेकिन आज ऐसा नहीं. इन्न അങ്ങനല്ല. मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना करना, वो एंट्रेंस एग्जाम पास करके वो उधर जाने के लिए प्रार्थना करना, इधर जाने के लिए प्रार्थना. मतलब इधर का दुनिया का बात का ही प्रार्थना है, इधर का ही विषय है. मेरा पति के लिए प्रार्थना करना, उसको बहुत एलर्जी है, चिकन खाने से बहुत एलर्जी है. प्रार्थना करना, चिकन കഴിച്ചിട്ട് ഒത്തിരി അലർജി, ചിക്കൻ കഴിക്കാതിരുന്നാ പോരെ. അതാണോ സാക്ഷ്യം? क्या वो है क्या गवाही? चिकन खा के एलर्जी है, चिकन मत खाओ. सिंपल. वो उठ के गवाही दे के कोई फायदा नहीं. फिर कभी कभी गवाही इतना सुन के ഞാനിങ്ങനെ വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോയപ്പോൾ ടയർ അങ്ങ് ബേസ്റ്റായി. കർത്താവ് സൗഖ്യം വിടുതൽ തോന്നി, കർത്താവ് ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചു. നല്ല കാര്യം, കർത്താവ് രക്ഷിച്ചതിനായി സ്തോത്രം. പക്ഷെ ടയർ മര്യാദയ്ക്ക് എല്ലാ മാസം ചെക്ക് ചെയ്തോളാം. അത് ചെക്ക് ചെയ്യാതെ അത് ബേസ്റ്റായെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമായില്ല. ടയർ സമയത്തിന് അത് एक्सपायरी ആയെന്ന് കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യണം. मैं गाड़ी चला रहा था, गाड़ी टायर बर्स्ट हो गया, प्रभु ने मुझे छुड़ाया इसलिए धन्यवाद. प्रभु ने छुड़ाया, प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद. लेकिन टायर का एक्सपायरी डेट हो गया कि वो भी चेक करना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं? टायर बिना चेक करके जाके टायर बस्ट होके प्रभु का धन्यवाद ये बोल के फायदा नहीं है. दैट इज कॉल्ड फूलिशनेस. गॉड हैज गिवन अस विस्डम. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ചെയ്യണം. हम लोग जो करना है वो करना है. डोंट थिंक दैट गॉड विल कम एंड फिक्स आवर टायर. प्रभु आके हमारा टायर को, प्रभु के दया कुछ हुआ नहीं गाड़ी को, ദൈവത്തിൻ്റെ ദയ വണ്ടിക്കൊന്നും പറ്റിയില്ല. ये सब नहीं है टेस्टमनी. दैट इज वाई वी डोंट एनकरेज इन आवर चर्च अननेसेसरी जो चीज़ें. या प्रेयर रिक्वेस्ट है, बीमार है, ये हो गया, वी कैन प्रे, we can tell to the elders and say, pastor brother इसके लिए प्रार्थना करना, my child is not well. We tell that, we pray. അത് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കും. വർഷിപ്പ് സർവീസ് ഷുഡ് ബി വെരി സിമ്പിൾ. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കണം. വേർഡ്, വർഷിപ്പ്, വർഷിപ്പ് ആൻഡ് വേർഡ്. ഇത് दोनों एक साथ जाता है. ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് പോകുന്നതാ. ലെറ്റ് മി ടെൽ യു, എവിടെ ദൈവവചന ശുശ്രൂഷയുണ്ടോ അവിടാണ് ശരിക്കും ആരാധന ഉള്ളത്. ജഹാ पर प्रभु का वचन है वहां पर ही सच में आराधना सही रीति से होता है. I'll show you one example. നെഹമ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് വരണം. അയ്യോ പാസ്റ്റർ 16-ാം അധ്യായം, അതിപ്പോൾ എടുത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നിങ്ങൾ വായിച്ചു. पास्टर जी 16 अध्याय का क्या करेंगे? 16 अध्याय आप लोग खुद पढ़ो, हम लोग नहीं लेंगे आज, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है. നെഹമ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകം 8-ാം അധ്യായം 8वां वचन में जरा आइए. 8वां वचन वर्सेस 1, 8-1. मलयालम में और हिंदी में जरा पढ़िए. Chapter 1 verse 8. Chapter 8 verses 1. 8 का 1, 8-1.
जब 7वां महीना निकट आया, उस समय सब इज़राइली अपने अपने नगर में थे। तब उन सब लोगों ने एक मन होकर जल फाटक के सामने के चौक में इकट्ठे होकर एजरा शास्त्री से कहा कि मूसा की जो व्यवस्था यहोवा ने इज़राइल को दी थी, उसकी पुस्तक ले आ। ബ്രിങ് ദ ബുക്ക്, ഉസ്കി പുസ്തക് ലേക്കിയ. മലയാളത്തിൽ ആ വാക്ക് മാത്രം ഒന്ന് വായിച്ച്, അത് മാത്രം എസ്രാ ശാസ്ത്രി പറഞ്ഞു. മോശയുടെ മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണ പുസ്തകം കൊണ്ടുവരുവാൻ എസ്രാ ശാസ്ത്രിയോട് പറഞ്ഞു. മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണം പുസ്തകം കൊണ്ടുവരുവാൻ ശാസ്ത്രിയോട് പറഞ്ഞു. വേഴ്സസ് 2 വേഴ്സസ് 3, 2-3 വാക്യം. 2-3. तब एजरा याजक 7वें महीने के पहले दिन को क्या स्त्री क्या पुरुष जितने सुनकर समझ सकते थे, उन सबों के सामने व्यवस्था को ले आया। वह उसकी बातें भोर से दोपहर तक उस चौक के सामने जो जल फाटक के सामने था, क्या स्त्री क्या पुरुष और सब समझने वालों को पढ़कर सुनाता रहा, और लोग व्यवस्था की पुस्तक पर कान लगाए रहे. മലയാളത്തിൽ വായിച്ച നിങ്ങൾ 2-3 വാക്യം. ദൈവവചനം എല്ലാവരുടെ മുമ്പിൽ യശാസ്ത്രാർത്ഥി എന്ത് ചെയ്തു? വായിച്ചു. യസ്രാനെ പ്രഭു का वचन सबके सामने पढ़ा. He read the word. Okay. Now come to verses 5 and 6. 5-6 वाक्യം. 5 और 6 जरा. तब एजरा ने जो सब लोगों से ऊंचे पर था, सबों को देखते उस पुस्तक को खोल दिया, और जब उसने उसको खोला तब सब लोग उठ खड़े हुए. तब एजरा ने महान परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा, और सब लोगों ने अपने अपने हाथ उठाकर आमीन आमीन कहा, और फिर सिर झुकाकर अपना अपना माथा भूमि पर टेक कर यहोवा को दंडवत किया. വർഷിപ്പ്. മലയാളത്തിൽ വായിച്ചോ 6-ാമത്തെ വാക്യം. എസ്ര മഹാദൈവമായ യഹോവയെ സ്തുതിച്ചു. ജനമൊക്കെയും കൈ ഉയർത്തി ആമേൻ ആമേൻ എന്ന് പ്രതിവചനം പറഞ്ഞു വണങ്ങി സാഷ്ടാംഗം വീണു യഹോവയെ നമസ്കരിച്ചു. യഹോവ എന്ത് ചെയ്തു? നമസ്കരിച്ചു. ആദ്യം എന്താ നടന്നേ? ദൈവവചനം പൊതുവിൽ തുറന്ന് വായിച്ചു. അത് മനസ്സിലായപ്പോൾ ആരാധന ശരിക്കും നടന്നു. ഇപ്പോൾ വേർഡ് 2 വർഷിപ്പ്. अभी देखिए 8वां वाक्य 8वां वचन. और उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक से पढ़कर अर्थ समझा दिया. एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ड ये चर्च में होता है. पुस्तक को खोलकर लिखा हुआ मतलब समझाया. മലയാളത്തിൽ വായിച്ചോ 8ാമത്തെ വാക്യം. ഇങ്ങനെ അവർ ദൈവത്തിന്റെ ന്യായപ്രമാണ പുസ്തകം തെളിവായി വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുകയും വായിച്ചത് ഗ്രഹിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം അർത്ഥം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. വായിച്ചത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അർത്ഥവും പറഞ്ഞു കൊടുത്തുന്നു. അല്ലാതെ ഉൽപ്പത്തി 1 നമുക്ക് 1:1 വായിക്കാം, പിന്നെ അടുത്ത ശേഷം വെളിപ്പാട് 3:6 വായിക്കാം, പിന്നെ യെശയ്യാവ് 5:8 വായിക്കാം. ഇങ്ങനെ വായിപ്പിച്ച് പ്രസംഗിക്കുന്ന ആർക്കും എങ്ങോട്ട് പോയെന്ന് അറിയത്തില്ല, കേൾക്കുന്ന ആർക്കും എങ്ങോട്ട് പോയെന്ന് അറിയത്തില്ല. അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് എല്ലാം കൂടെ എടുത്തിട്ട് എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു. ഇതല്ല ദൈവജന ശുശ്രൂഷ. प्रभु का वचन का मिनिस्ट्री देखे, प्रभु का वचन को लेकर वो पैसेज क्या है कर लोगों को समझाया. दिस इज कॉल्ड एक्सपोजिशन. नहीं तो जेनेसिस 1 का 1 उठाएंगे हम लोग. हिंदी लोग को उतना नहीं पता, मलयाली लोगों के बात समझ में आ रहा है, हिंदी लोग को उतना नहीं पता है. जेनेसिस 1 का 1 उठाएंगे, फिर हम लोग बोलेंगे रेवलेशन 3 का 6 उठाएंगे, फिर यशिया 50 का 2 उठाएंगे, फिर भजन संगीत 118 का 2 उठाएंगे. लोगों को भी नहीं समझ में आ रहा, कोई कनेक्शन ही नहीं. उधर से भागकर इधर, इधर से भागकर उधर. मेरा एक कजिन मुझे बोलता है हमारा चर्च का पास्टर जो है आदम से शुरू होकर गोलियात में आता है, फिर गोलियात से वापस दाऊद के पास जाता है, फिर दाऊद से यीशु के पास आता है, यीशु से फिर पौलुस के पास जाता है, फिर मूसा के पास जाता है, फिर आदम के पास जाता है, फिर यूहन्ना रेवलेशन में आता है. सब जगह पर हमको घुमाता है. എല്ലാ സ്ഥലത്തും കൂടെ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകും. എന്തോ മനസ്സിലായി? ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല. കുछ समझ में आया? ഇതല്ല ദൈവജന ശുശ്രൂഷ. फिर दूसरे लोग चल रहे. സങ്കീർത്തനം 23:1, സാംസ് 23:1, യഹോവ എനിക്ക് എൻ്റെ ഇടയനാകുന്നു, എനിക്ക് മുട്ടുണ്ടാകില്ല. യഹോവ എനിക്ക് ഇടയനാകുന്നു.
ആ, തിരിച്ചും മറിച്ചും പറഞ്ഞ് ഇതല്ല ദൈവജന ശുശ്രൂഷ. പ്രഭു ക വചൻ को उल्टा फिल्टा बोलना. द लॉर्ड इज माई शेपर्ड, आई शैल नॉट वांट, द लॉर्ड इज माई शेपर्ड. ऐसा उल्टा बोलना नहीं है प्रभु का वचन. पैसेज लेके यसरा ने क्या की, एक्सप्लेन द स्क्रिप्चर्स. वचനം എടുത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. क्या हो गया? उधर देखिए വേഴ്സസ് 9, 9ാമത്തെ വാക്യവും 10ാമത്തെ വാക്യവും നോക്കിക്കേ. 9 and 10 verses. तब नहम्याह जो अधिपति था और एजरा जो याजक और शास्त्री था और जो लेवीय लोगों को समझा रहे थे, उन्होंने सब लोगों से कहा, आज का दिन तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र है, इसलिए विलाप ना करो और ना रो, क्योंकि सब लोग व्यवस्था के वचन सुनकर रोते रहे. वो व्यवस्था का वचन सुन के, प्रभु का वचन सुन के रोया. ऐसा तो प्रॉब्लम अपने चर्च में नहीं है. प्रभु का वचन सुन के रोना का अनुभव कुछ आया नहीं अभी तक. ദൈവ വചനം കേട്ട ആൾക്കാര് മലയാളത്തിൽ വായിച്ചേ അത് 9ാമത്തെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗം. അനന്തരം അവനൊരു ജനമെല്ലാം ന്യായപ്രമാണ വാക്യങ്ങളെ കേട്ടപ്പോൾ കരഞ്ഞു പോയിരുന്നു. അയ്യോ, ദൈവജനം കേട്ടപ്പോ കരഞ്ഞ്. അപ്പൊ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ കരയാതിരിക്കുന്നു. അവരെ ശാന്തപ്പെടുത്തേണ്ട വന്നു. പാസ്റ്റർ ഉनको यसरा उनको शांत करना पड़ा. ब्रदर सिस्टर मत रो. when they heard the word, it convicted their heart. അവർ ഹൃദയത്തെ കുത്തുകൊണ്ട് അവർ കരയാൻ തുടങ്ങി. see the word. വർഷിപ്പ് നടന്നുണ്ട്. വർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കരഞ്ഞു, വിലപിച്ച് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് കരഞ്ഞു. ഓ, I wish our church would have every Sunday like this. എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും the pastor is preaching and the believers who are hearing will have a broken spirit, broken heart before the Lord. That's the time we have a true joy. അപ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥമായ സന്തോഷം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്നത്. വേർഡ് ആൻഡ് വർഷിപ്പ്. ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും പരിപാടി ഉണ്ടോ? इसके बीच में दूसरा कोई एंटरटेनमेंट चीज है? नहीं. Let us change the attitude towards God's word. ദൈവ വചനത്തോടുള്ള നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാറണം. We should have the attitude of Jesus. യേശുവിൻ്റെ മനോഭാവം വേണം. നമ്മളെല്ലാവരും യേശുവിനെ പോലെ ആകാൻ രീതിയിരിക്കുന്നേ. सब लोग यीशु के जैसा बनने के लिए देख रहे हैं ना. Just look at Jesus. How was the Bible for him? यीशु के लिए बाइबल कैसा था? कुछ लोग ये बाइबल है, ഞാൻ ഇതെല്ലാം കാണുന്ന കാര്യം പറയുന്നത്. मैं जो देखता हूँ बात आप लोग से कह रहा हूँ. ये बाइबल है. ये बाइबल को इससे भी बड़ा एक कवर लेगा. ഇതിനേക്കാൾ വലിയൊരു കവർ വാങ്ങും. अच्छी बात है, सेफ रखना है. कवर में ऐसा रख के ऐसा ही घूमेगा. ऐसा घूम के फायदा नहीं है. इसको निकाल के पढ़ना. ഇത് തുറന്ന് വായിക്കണം. പിന്നെ ഇതിനു വേണ്ടി ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്ഥലം ഉണ്ടാക്കും. इसके लिए एक स्पेशल जगह बनाता है लकड़ी से ऐसा ऊपर रखने के लिए. वेरी गुड, करो. लेकिन उधर से कम निकालो. അതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് വായിക്കണം. അല്ലാതെ ഇതിനൊരു സ്പെഷ്യൽ സ്ഥലവും സ്പെഷ്യൽ കാര്യം കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇതിനെ ബഹുമാനിക്കണം. इसे आदर देना. वी शुड ऑनर दिस. लेकिन इसके अंदर का चीज को ऑनर देना है. इसके अंदर ഇതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യം നാം പാലിച്ച് നടക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. വേർഡ് ആൻഡ് വർഷിപ്പ്, ദൈവവചനവും ആരാധനയും, ഇറ്റ് ഈസ് വെരി മച്ച് കണക്റ്റഡ്. അത് വളരെ കണക്റ്റഡ് ആണ്. കം ടു Matthew Gospel chapter 15. ജീസസ് ഈ ഫരീസി ലോगों के बारे में क्या कर रहे? യേശു കർത്താവ് ഈ പരീശന്മാരെ കുറിച്ച് എന്താ പറയുന്നത്? വേഴ്സസ് 14, 14ാമത്തെ വാക്യം നോക്കിക്കോ. उनको जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शक हैं, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ेंगे. Oh, they are blind leaders. Blind leaders will never take you to Jesus. അന്ധന്മാരായിരിക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാർ ഒരിക്കലും നമ്മളെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകത്തില്ല കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ബ്ലൈൻഡ് ലീഡേഴ്സ് വിൽ ലീഡ് ദ ബ്ലൈൻഡ് ഇൻ ടു ഡിസ്ട്രക്ഷൻ. അന്ധന്മാർ ആയവർ അന്ധന്മാരെ എവിടോട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്? കുഴിയിലോട്ടേ പോകത്തുള്ളൂ രണ്ടും. അതുകൊണ്ട് ദൈവവചനം എന്നുള്ള വെളിപ്പാട് ലഭിക്കുന്നില്ല ഒരിടത്തെങ്കിൽ സ്ഥലം വിട്ട് ഓടണം. वो जगह पर प्रभु का वचन का रोशनी जिधर भी हमको नहीं मिल रहा उस जगह से भागना है.
किधर भी नहीं मिल रहा है. You study God's word, sitting it in your home. ദൈവവചനം വീട്ടിലിരുന്ന് വായിച്ച് പ്രകാശം പ്രാപിക്കുക. Hallelujah. Verses 15 till 20, 15 തൊട്ട് 20 ഒരു വാക്യം. യേശു മസീഹ് कहता है to disciples, ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുകയാണ്. എന്താ പറയുന്നത്? കഴിക്കുന്ന ആഹാരം തിന്ന് അതങ്ങ് പുറത്തോട്ട് പോകും, അതൊന്നും അശുദ്ധമാക്കാറില്ല. ചീത്ത ഫുഡ് കഴിച്ചാൽ വയറിളകത്തേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒരു പ്രോബ്ലം വരത്തില്ല. खाना खाने से कोई आदमी खराब नहीं होता है, पेट खराब होता है, आदमी खराब नहीं होता. अंदर जाता हुआ चीजें खराब नहीं करता, लेकिन अंदर से जो आता है वो चीज खराब करता है. അകത്തുനിന്ന് വരുന്നതാണ് മനുഷ്യനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? അശുദ്ധമാക്കുന്നത്. ये लोग हाथ धो रहे हैं खाने से पहले, इवर कई कഴുകുക ഫുഡിന് മുമ്പ്, लेकिन इनका माइंड में क्या प्लान है मालूम है? जीसस को कैसे डिस्ट्रॉय करना. പരീക്ഷന്മാർ കൈ കഴുകുക, പക്ഷെ ഇവരുടെ മനസ്സിലെന്തെന്നറിയാമോ? യേശുവിനെ എങ്ങനെ ഒതുക്കണം, കൈസ ഡിസ്ട്രോയ് കരണം. യേശു പറയുക, നിന്റെ അകത്തുള്ള ആ ചിന്തയുണ്ടല്ലോ, എങ്ങനെ എന്നെ ഒതുക്കണമെന്നുള്ള, എങ്ങനെ എന്നെ കൊല്ലണം എന്നുള്ള, അതാണ് നിന്നെ അശുദ്ധമാക്കുന്നത്. അല്ലാതെ കൈ കൊണ്ട് കഴിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും, ഫുഡ് അകത്ത് പോയത് കൊണ്ടൊന്നും നീ അശുദ്ധമാകത്തില്ല മകനെ, മകളെ. अंदर जाता हुआ चीज़ें नहीं, बल्कि अंदर से बाहर आता हुआ चीज़ें हमको जो है खराब करता है. What defiles the man? Heart is the center of one being. Proverbs 9:23. സദൃശ്യവാക്യമല്ലേ? സദൃശ്യവാക്യം 9:23. Proverbs नीति वचन 9:23. पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. There we can see and Jeremiah 17:9. വാക്യങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി. യെരമ്യ 17:9. Jeremiah 17:9. Okay, I will give you the verses at the end. ഞാൻ ആ വാക്യം അവസാനം തരാം. Jeremiah 17:9 ജറദേക്ക്. യെരമ്യ 17:9. യെരമ്യ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 17-9 വാക്യം. 17:9 ജറദേക്ക്. मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? उसमें क्या लगा हुआ है? असाध्य रोग. साध्य रोग मतलब ट्रीटमेंट नहीं कर सकता, वो बीमारी है. किधर? मन में. कुछ लोग बोलते हैं मैं तो मन अपना मन के हिसाब से करता हूँ. जेरेमिया में बोलता है तेरा मन सबसे बड़ा धोखा देने वाला चीज है. समझे? മലയാളത്തിൽ വായിച്ചു. ഹൃദയം എല്ലാറ്റിനേക്കാൾ കപടവും വിഷവുമുള്ളതുമാ, അത് ആരാഞ്ഞറിയുന്നവനാ. ആ, ഏറ്റവും കപടവും വിഷം. ഹൃദയം എല്ലാറ്റിനേക്കാൾ കപടവും വിഷമമുള്ളത്. ആ, വിഷമമുള്ളത്. ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിനനുസരിച്ചേ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. വചനം പറയുന്നത് മൊത്തം വിഷവാ, കപടം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇനി Proverbs 4:23 है. Proverbs 4:23. नीति वचन 4:23, not 9:23, 4:23. सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है. दिस इज द सोर्स ऑफ वेल स्प्रिंग. गार्ड योर हार्ट. तो ये हार्ट को क्या चाहिए? अंदर से पूरा डिफाइलमेंट आता है, तो अंदर क्या होना चाहिए? There should be a cleansing of new heart and spirit. എന്താ വേണം? പുതുക്കമുള്ളൊരു ഹൃദയം, പുതിയൊരു ഹൃദയം, പുതിയൊരു ആത്മാവിനെ നമുക്ക് ലഭിക്കണം. എസെക്കിയേൽ 36:26. എസെക്കിയേൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 36:26. God is saying, in the new covenant, I will give you the new heart. യേശു മസീഹ് ക്यों आया है? യേശു എന്തിനാ വന്നിരിക്കുന്നത്? പുതിയ ഹൃദയം നൽകാൻ. നയാ ദിൽ ദേനെ के लिए യേശു മസീഹ് आया है. ഫരീസി ലോग ने उसको റിജക്റ്റ് कर दिया. പരീശന്മാർ അതിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ओके, Matthew chapter 15 में हम लोग आएंगे तो मत्ती सुविशेഷം 15-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ there you can see Canaanite woman को यीशु मसीह उनके बेटी को चंगा करता हुआ हम लोग देख सकते हैं. ए जेंटाइल, अन्य जाति स्त्री के बच्चे को परमेश्वर चंगाई करता है. अगले बार हम लोग चैप्टर 16 को देखेंगे. അടുത്ത വട്ടം നമുക്ക് 16-ാം അധ്യായം നമുക്ക് നോക്കാം. പ്രാർത്ഥന करेंगे हम लोग. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. Today we
could just see chapter 15, 15-ാം അധ്യായം മാത്രം നമുക്ക് നിന്ന് നോക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. കുഴപ്പമില്ല, നമ്മൾ കേട്ടത് അത് നമുക്ക് പ്രയോജനമാകണം. 16-ാം അധ്യായം തീർത്തില്ല എന്നുള്ള വിഷമം നമുക്ക് വേണ്ട. 15-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച പാഠം അതിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള കൃപ എനിക്ക് നൽകണം. ദൈവവചനത്തെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ദൈവവചനത്തെ ആദരിക്കുന്ന വ്യക്തി ദൈവത്തെ ആദരിക്കും. കാരണം അത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് അല്ലേ? ദൈവത്തെ ആദരിക്കുന്ന എങ്ങനെ? ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കിനെ ആദരിക്കുമ്പോഴാണ്. ഹൗ വി റെസ്പെക്ട് ഗോഡ് വെൻ വി റെസ്പെക്ട് ഹിസ് വേർഡ്സ്. എങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെ നാം ആദരിക്കുന്നത്? ബൈ റീഡിങ്, മെഡിറ്റേറ്റിംഗ്, വാക്കിംഗ്, പ്രാക്ടീസിങ്. ദൈവവചനം പ്രസംഗിക്കുന്ന ദൈവസഭയിൽ ഉൾപ്പെട്ട് നിൽക്കണം. അല്ലാതെ കളിയും തമാശയും ഇവിടുത്തെയും കാര്യം പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ സമയം വൃഥാ കളയുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നാം അധിക സമയം നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ വായിച്ചല്ലോ, അന്ധനായിരിക്കുന്ന ഒരു ലീഡർ അന്ധന്മാരെ എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും? കുഴിയിലോട്ടേ കൊണ്ടുവരും. അന്ധന് മറ്റുള്ളവരെ കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റത്തില്ല. ദൈവവചനത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം നാം പ്രാപിച്ച് ജീവിക്കാം. പ്രഭു का वचन की रोशनी को पाकर जीने के लिए प्रभु हमको शक्ति और सामर्थ्य